ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬಹಳವಾದ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ. ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ದಿನ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ಅಥವಾ ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅವರಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 1891 ಮಹಾ ಎಂಬ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ದೀನ ದಲಿತರು, ಬಡವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ಈ ದೇಶದ ಜನ, ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೀನ ದಲಿತರು, ಬಡವರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡವರು ಸಾಹುಕಾರರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸಬೇಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ, ಜೀವನ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ 1952 ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಪೆರಿಯಾರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶವೇ ಈ ತರ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೀನ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅನೇಕ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬರೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಅವರಿಗೆ ತುರಾಯಿ ಹಾಕಿ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ, ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತ ತತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಬರ್ತಡೆಯನ್ನು, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವ ಪಾಲನೆ, ಶಿಸ್ತು, ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ
ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 134ನೇ ವರ್ಷ. 134 ವರ್ಷ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಳದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಇರುವುದು. ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಇರೋದು ಕಾರಣ ಮೂಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ನಮ್ಮಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಎನ್ ಶಂಕರ್. जय भीम, जय भीम, जय भीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी जय भीम। और बड़ी खुशी का मौका है हमारे इस मुल्क के अंदर, भारत के अंदर आज ही के दिन एक अजीम शख्सियत जो है उसकी पैदाइशी दिन है, जिसे हम लोग सब सारे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से। और यही बाबा साहब ने पूरे मुल्क के लिए अमन, आफियत और शांति के लिए कानून, एक दस्तूर बनाया। और इसी दस्तूर को जो है अब तक 70 साल से चला आ रहा है। हमारी ये कोशिश है तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम तबकात के लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि इस दस्तूर को जब तक भारत रहेगा ये दस्तूर बाकी रहेगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया है और जो प्यार और मोहब्बत की बातें पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमली तौर पर करने के लिए जो बताया है, उस पर बाकी रहते हुए इस हिंदुस्तान की और भारत की सालिमियत का ख्याल करते हुए एकजुट होकर तमाम तबका जिंदगी गुजारेंगे, जिसमें बड़ा छोटा कोई नहीं, सबके अपने अपने हुकूक हैं। बाबा साहब ने सबके हुकूक बता दिए हैं, उन्हीं हुकूक के साथ हम जिएंगे, उसी हुकूक के साथ हम इस मुल्क के अंदर मरेंगे और इसी मुल्क के अंदर वही बाशिंदे बनकर दस्तूर के साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम, जय टीपू सुल्तान, जय भारत। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसा लोकतंत्र, भारत का संविधान जो है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सारी जिंदगी का सरमाया यह है। अपने खुद के लिए, बीवियों के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए ये एक इक्वालिटी की वास्ते करके बोल कर एक नसीहत के तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया। आज जो भी वक्फ बोर्ड की तरीके से माइनॉरिटीज की प्रॉपर्टीज को अक्वायर किया जा रहा है, ये बल्कि माइनॉरिटीज की अक्वेरिशन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये क्या देखिए, अगर भाजपा सरकार वक्फ बोर्ड बिल पास करना होता तो पिछले 10 साल बहुमत में थी, वन साइड गवर्नमेंट थी, इनकी कर सकते थे। इन लोगों को बकरों की जरूरत थी। इस बार इन्हों मेजॉरिटी में नहीं आने की वजह से
4-5 लोगों को अलायंस लेकर अपने ऊपर नहीं लिया कभी इल्जाम ये, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को, देवेगौड़ा को, चिराग पासवान को, इन लोगों का बहुमत लेकर उन सारों को जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत करे, ऐसा चंद्रशेखर आजाद इसकी पार्टी को, नीतीश कुमार की पार्टी को जब भी मुसलमानों का ताउन होता था वहां पर ले लगाकर हिंदू मुसलमान का आपस में फूट डालकर राज कर रहे हैं। ये सरासर अंग्रेजों की चाल है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बाबा साहब अम्बेडकर ने 140 करोड़ लोगों को जो मैसेज दिया है वो मैसेज हमारे आबा और अजदाद ने अमल किया है। इंशाअल्लाह हम भी अमल करेंगे, आने वाली हमारी नस्ल भी असल करेंगे। जिस तरीके से हमारे आबा और अजदाद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से बाहर किया है, जैसे कि मेरे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ से हाथ नहीं मिलाया, अंग्रेजों के साथ क्या है फिरंगी हम तेरे साथ हाथ नहीं मिला सकते, तलवार का जवाब हम तलवार से दे सकते हैं। आज इन लोगों को कलम की गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं, इसकी ताकत का जवाब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें वोट डालने का जो हक दिया है, इसी वोट के हक से हम उन्हें खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। वो दूर नहीं, जो आज से 40 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर जो सेक्युलरिज्म थी, एक भाई दूसरे भाई का दर्द करता था, एक इंसान पड़ोसी का हक जो अदा करता था, इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा। ये तो एक इम्तिहान है, इस इम्तिहान में हमें पास होना है, बहकना भटकना नहीं है, सारों को साथ लेकर चलना है। ये वक्फ बोर्ड जो बिल पास है इसमें थोड़ी बहुत हमारे लोगों की भी गलतियां हैं, इस गलतियों की वजह से वो लोग हम पर हावी हुए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारा भरपूर ताउन रहेगा हमारे साथ। जय भीम आर्मी कभी भी साथ रहती है, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह यूनाइटेड फ्रंट कभी भी जय भीम के साथ रहती है। ये भारत के 2 आंख हैं, ये भारत के ये 2 आंख हैं जो सारों को एक नजर से देखते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी और एक हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए हम दलित और माइनॉरिटी कभी भी एक जगह खड़ते हैं। जो मिलाद के अत्याचार के वो हम रक्तदान का जो ब्लड डोनेट करते हैं, सारे हिंदू भाई आकर हमारे 12 रबीउल अव्वल में मिलादुन नबी के दिन जो खून देते हैं, किसके लिए देते हैं? कहीं भी ऑपरेशन के लिए, एक्सीडेंट के लिए, किसी हार्ट ऑपरेशन के लिए, डिलीवरी केसेस के लिए, जो भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा तुम हिंदू को दे रहे हो या मुसलमान को दे रहे हो, कभी ये नहीं कहा अरे मुसलमान मेरा भाई दे रहा है तो मेरा फर्ज बनता है मैं देता हूं करके। सारे हिंदू भाइयों ने हमारे साथ रक्तदान करते हैं। तो इसलिए हम एक दूसरे को के देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की